অন্বেষা তোমার ভয়েসটা ব্রেকডাউন করছে, একটু দেখো নেটওয়ার্কটা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ অন্বেষা? আমি শুনতে পাচ্ছি না। যাই হোক, শোনা যাচ্ছে না। অন্বেষা ভিডিওটা অফ করে দাও, শুধু অডিও অন করে বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা কোন কারণে একটা প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করে শ্রেয়া, প্রোগ্রামটা যেভাবে আমরা ভেবেছিলাম সেভাবেই করো, প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করেছেন। Okay, sir. A very good evening to our respected principal, sir. Our keynote speaker for today, Dr. Jyotirmoy Pramanik, sir. Faculty members, seniors, batchmates, and my friends. Hello, everyone. I'm Shreya Das from the Department of Computer Science and Engineering second year, and my co-anchor is Annesha Datto from the Department of Electronics and Communication Engineering second year. It is rightly said that mathematics is the mirror of civilization. The modern science of mathematics has arisen from the needs of everyday life and has grown up day by day. Intelligent social planning will have to use mathematics, and the study of mathematics will have to be pursued with more and more order. In the words of one of the greatest of all English writers, the aid of mathematics is needed by every intelligent youth from born to death who is trying to get the hang of things in the universe. Today, we all have congregated here for a state-level student webinar on mathematics from textbook to internet security. Thus, I welcome you all to this webinar on behalf of the entire RKMGEC fraternity. শ্রেয়া, অন্বেষার মনে কিছু প্রবলেম আছে, তুমি কন্টিনিউ করো। হ্যাঁ, পরেরটা অসুবিধা নেই। শ্রেয়া, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, তুমি একটু কন্টিনিউ করো, ওর মনে কিছু প্রবলেম হচ্ছে অন্বেষা। ঠিক আছে, ওকে স্যার। It's a matter of great pleasure and honor for us to welcome our respected principal, sir, Dr. Dept, sir, to say a word. Thank you, Shreya and Ansa both. Well, I am extremely sorry because I kept my phone at home and I went outside for some important reason. Then I came back late and I joined this meeting late. The convenience faced by you, I am regretting. First of all, I welcome Dr. Jyotirmoy Pramanik, the Assistant Professor of Taki Government College, for delivering this webinar, very important webinar, the mathematics from textbook to internet security. As we know that internet has become a part and parcel of our life nowadays, and we are facing a lot of threats through internet. A lot of undesired events are happening to us, which are to be tackled by the security, internet security, and for which the mathematics is the core subject I think you have to learn. So I think this webinar would be very much helpful in the coming days to understand how mathematics can be used for internet security purpose. And there are a lot of other applications as well of mathematics. So I welcome all of you to this webinar, especially Dr. Pramanik, Jyotirmoy Pramanik, and my dear colleagues, and to all the students who have participated in this webinar to gather some concept about internet security using mathematics. Thank you to all and have a good day. Thank you very much, sir. We are really fortunate to have your guidance and support with us. Now, I would like to request Dr. Abhijit Pramanik, sir, HOD of the Basic Science and Humanities Department of our college, to please speak a few words.
on this seminar. Sir, please. Thank you, Shreya. Good evening to everyone present here, respected principal sir, respected keynote speaker Dr. Jyotirmoy Pramanik, respected colleagues and my dear participants. Obviously, it's a kind of pleasure for me that today Dr. Pramanik has given time so I'm extremely glad and extremely honored. And I think that in our department, which we try to do from the last year onwards, that we will organize webinars and at regular intervals. We're doing this last year onwards. And I'm very much humbled to announce that in this webinar, more than 600 students have registered. So it's a kind of a phenomenal achievement on the part of our organizing team. And where Aritra is there, Aritra, Onmoy, are behind the organizing team, and all the other members of this BSH group are there, but they have worked a lot to achieve this particular goal. So obviously it's a phenomenon that 600 students, not only from our college, but from the various colleges of this state have participated in this webinar. And another thing which I want to point out that the topic of this particular webinar is quite interesting, and it is going to be very much helping a lot. So it was a kind of fear, and in these days what I fear most is obviously internet security, because nowadays we are dependent on our mobile phones, laptops, where we are using it to do some banking jobs and all things, threatened about security. So these two things are going to be covered in this particular presentation by Dr. Pramanik. It's helpful for me, and I hope that all of you will enjoy this particular topic and also the deliberation by Dr. Pramanik. And I hope that you ask some questions at the end of this session, Dr. Pramanik directly, and I hope that Dr. Pramanik would love to interact with the students present there. And with this note, I thank everyone for attending this webinar, and thank you very much, Dr. Pramanik, for coming on this virtual platform to deliver the topic. And I also thanks all the anchors who are doing a great job. So okay, carry on. Over to you, Shreya. Thank you very much, sir, for that inspiring words. আমরা সবাই জানি আজকে যে স্টেট লেভেলের স্টুডেন্ট ওয়েবিনার অর্গানাইজ করা হয়েছে তার প্রধান অতিথি অর্থাৎ আমাদের আজকের স্পিকার ডক্টর জ্যোতির্ময় প্রামাণিক স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন ম্যাথামেটিক্স ইন টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ। আমি স্যারকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অফ বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ ডিপার্টমেন্ট মিস্টার অনির্বাণ কুন্ডু স্যারকে। স্যার, প্লিজ। Thank you, Vanessa. Good evening to our respected principal sir, respected HOD sir of BSH department, all the respected professors and participants. Today, we are honored having Dr. Jyotirmoy Pramanik among us as the speaker of this webinar. On behalf of everyone, I welcome Dr. Pramanik in this platform. Very good evening to you, sir. As a brief introduction, here I wish to present a few eminent faculty members of Government Engineering College to and rather as it would rather achieve this phenomenon. More than 600 students registered for the seminar, and I'm sure the team is working very well. And first of all, and congratulations as well. So I'll be sharing my screen. Someone kindly confirm if it is visible or not. No, sir, it's not visible. Yeah, it's visible, Dr. Pramanik, it's visible. Okay. So as I have planned this discussion, let me call it a discussion, because it would be nicer if the participants actually actively participate in it. And over time, I will try to ask certain questions. And if, of course, if at any point of time anyone has a question,
feel free to switch on the microphone and stop me and ask the question. Also, in the end, I will be taking questions. And moreover, I have split my entire talk into two halves. The first half will be a certain background of mathematics, and it will be a very brief first half, and the second half will be actually related to the topic. Also, I would like to say that since I will be looking at the slides, if someone is raising their hand that, or if a message comes up in the chat box, I may be not able to see it. So feel free to stop me in that case, in either of the case. Okay. So switching over to the topic, mathematics from textbook to security. I would like to, with what Ujit was saying, that fear of mathematics. It's a very intertwined term with mathematics. Okay, also, is everyone comfortable with me speaking in English? Because I can speak in Bengali also. বাংলাতেও বলতে পারি, if it is necessary. হ্যাঁ মানে ঠিক আছে জ্যোতির্ময় স্যার, আমার মোটামুটি মানে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বললেও কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। Okay. So as I was saying, ম্যাথমেটিক্স এর সঙ্গে ভয় কথাটা একটা থেকেই যায়, এবং মানে অবভিয়াসলি যারা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে শুধু পড়াশোনা করেছে তাদের একটা বড় অংশের মধ্যে হয়তো এই ভয়টা অতটা কার্যকর হয় না তাদের, কিন্তু যারা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে ডাইরেক্টলি করেনি স্কুলের পরে সেই রকম স্টুডেন্টের জন্য ম্যাথমেটিক্স বরাবরই একটু অন্যরকম ইমেজ নিয়ে আসে। তো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই হ্যাভ সেড ইন মাই ফার্স্ট স্লাইড, দ্যাট কারো ম্যাথমেটিক্স এরকম ভাবে আসে আর কারো ম্যাথমেটিক্স এইভাবে। অবশ্যই এর পিছনে অনেক কারণ আছে, ম্যাথমেটিক্স এরই রোল এখানে থাকে, টিচিং টেকনিক, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, সেটা অনেক কিছু নির্ভর করে। আমি তার মধ্যে ঢুকতে চাই, বরং আমি একটু শর্টে কিছুটা হিস্ট্রি অফ ম্যাথমেটিক্স এর বয়স ছিল, তখন তিনি তার বাবার সঙ্গে অ্যাকাউন্টস চেক করতেন এবং কারেক্ট করতে হেল্প করতেন, অনলি অ্যাট দ্য এজ অফ 3 years। আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি এই স্ক্রিনটা দেখে গ্যালোয়ার বয়সটা একটু ক্যালকুলেট করতে। উনি 1811-এ জন্মেছিলেন এবং 1832-তে মারা গেছিলেন। মাত্র 21 বছর বয়সে উনি মারা গেছিলেন, এবং 7 years উনি যা কন্ট্রিবিউট করেছিলেন মানে সেটা হিউজ, মাত্র 6-7 বছরের অঙ্ক সাধনা করে। শ্রীনিবাস রামানুজনের কথা আমরা সবাই জানি, ভারতের মানে খুবই রেয়ার কোয়ালিটির একজন ম্যাথমেটিশিয়ান। নিজেই অনেক থিওরি ডেভেলপ করেছিলেন, এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে নাম্বার থিওরির অনেক ইম্পর্টেন্ট রেজাল্টস উনি 13 বছর বয়সের মধ্যেই নিজে ডেভেলপ করে ফেলেছিলেন। টেরেন্সটাও ইনি একজন, এখন আমি একদম কারেন্ট লিভিং ম্যাথমেটিশিয়ানদের এখানে চলে এসেছি, টেরেন্সটাও এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একজন লিভিং লেজেন্ড বলা যেতে পারে, এবং উনি 10 বছর ইয়াংগেস্ট মেডালিস্ট ইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড। উনি 10 বছর বয়সে মেডেল পেয়েছিলেন অলিম্পিয়াডে। এই ডান দিকের যে ছবিটা ছোট বাচ্চাটা, সেটা হচ্ছে টেরেন্স টাওয়ের ছবি, এবং টেরেন্স টাও যার সাথে রয়েছে তার নাম হচ্ছে, উনি ওনার জীবৎকালে 1500-র উপর ম্যাথমেটিক্যাল আর্টিকেলস বা পেপারস পাবলিশ করেছেন, যেটা আজ অব্দি এখনো রেকর্ড। এবং ওনার কোলাবোরেটরের সংখ্যা এত বেশি ছিল, এত বেশি জনের সঙ্গে উনি কোলাবোরেট করেছিলেন যে ওনার সঙ্গে মানে ওনার থেকে একটা নাম্বারিং সিস্টেম চালু হয়, যাকে এডস নাম্বার বলা হয়। তো জিনিসটা এরকম, পল এডস হ্যাড অ্যান এডস নাম্বার অফ 0। যে সমস্ত ম্যাথমেটিশিয়ানরা পল এডসের সাথে ডাইরেক্টলি কোলাবোরেট করে সবার পাসওয়ার্ড গুলো সে পেয়ে যাবে। তো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, আমি রিসেন্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যারা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আছেন তাদের সাথে কথা হচ্ছিল, ওনারাও বলছিলেন যে ওইখানে ডেটাটা এনক্রিপ্টেড ফর্মে স্টোর হয়, ফলত আমি যদি আমার পাসওয়ার্ড ভুলেও যাই, আমি ওদের কাছে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্স পাবো না যে পাসওয়ার্ডটা আমাকে কাইন্ডলি বলে দিন, আপনাদের কাছে তো আছেই। ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট, কারণ ওদের কাছেও পাসওয়ার্ডটা এনক্রিপ্টেড ফর্মেই আছে আর ওরা পাসওয়ার্ডটাকে দেখতে পায় না। অ্যান্ড ইট শুড হ্যাপেন। এটা যদি না হতো
তাহলে আমার পাসওয়ার্ডটা ওদের সার্ভারে এমন ভাবে স্টোর হতো ইন দি ওপেন যে যে কেউ যদি ওই সার্ভারের অ্যাক্সেস পেয়ে যেত, সে পাসওয়ার্ডের অ্যাক্সেস পেয়ে যেত। সো দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল, এবং সেইভাবে করা হয়ও না। তো এতক্ষণ ধরে আমি কিছু কিছু সিনারিও দেখানোর চেষ্টা করছিলাম যেখানে সিকিউরিটিটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে যাচ্ছে। মানে আইদার ল্যাক অফ সিকিউরিটির জন্য আমাদের কিছু লস হওয়ার চান্স থাকছে, বা সিকিউরিটিটা কিভাবে কিভাবে মানে কি মোটিভ নিয়ে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে সেটা আমি কিছুটা এবার বলার চেষ্টা করব। কিন্তু সিকিউরিটির মোটিভটা কি সেইটা আমি খানিকটা ক্যারিফাই করার চেষ্টা করছিলাম। তো সাইবার সিকিউরিটিতে ম্যাথমেটিক্সের অনেক কিছুই ইউজ হয়, কিন্তু মেনলি কিছু নাম্বার থিওরিটিক আইডিয়াস ইউজ হয়, বুলিয়ান অ্যালজেব্রার অ্যাপ্লিকেশন থাকে, কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যাপ্লিকেশন থাকে, এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির অ্যাপ্লিকেশন থাকে। তো যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বা ম্যাথমেটিক্স বা অ্যালাইড কোনো সাবজেক্ট পড়ছে, বিসিএ বা এই ধরনের কোনো সাবজেক্ট পড়ছে, তাদেরও এই টার্মগুলো সম্পর্কে একটা আমার ধারণা, রাফ আইডিয়া আছে যে নাম্বার থিওরি বা বুলিয়ান অ্যালজেব্রা বা কমপ্লেক্স নাম্বার বা ক্রিপ্টোগ্রাফি, এইগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন, এবং আরো অনেক জিনিসও থাকে তার সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশনে আমরা মানে সাইবার সিকিউরিটিতে ইউজ হয় এগুলো। আচ্ছা, এইবারে আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করে আমি কিছু জিনিস লিখতে চাই। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, so we all know যে ফ্যাক্টরাইজেশন ইজ হার্ড। এইটা কথাটা আমি খুব লুজলি বলছি, এর মধ্যে অনেক ডিটেলস আছে, কিন্তু আমি মানে চেষ্টা করছি যতটা সিম্পল ওয়ার্ডসে কথাটা বলা যায়। ফ্যাক্টরাইজেশন ইজ হার্ড। ফ্যাক্টরাইজেশন হার্ড এই সেন্সে যে আমার অনেক টাইম লাগে কাজটা করতে একটা বড় সংখ্যা দেওয়া হলে। মানে ইন আদার ওয়ার্ডস, আমি এরকম বলতেই পারবো না যে আমাকে যে সংখ্যাই দেওয়া হোক আমি 5 মিনিটের মধ্যে তার ফ্যাক্টরাইজ করে দিয়ে দেবো, এই ধরনের স্টেটমেন্ট আমি বলতে পারছি না। দ্যাট ইজ হোয়াই ফ্যাক্টরাইজেশন ইজ হার্ড। ঠিক আছে, এই নয় যে আমি করতে পারবো না, কিন্তু উইদিন এ গিভেন টাইম আমি যে কোনো সংখ্যাকে ফ্যাক্টরাইজ করে দেবো সেইটা আমি ক্লেম করতে পারছি না। দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ হার্ড। আরেক ধরনের জিনিস আমি একটু বলতে চাই। তো আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্স স্যারদের এখানে যারা আছেন, আমি একটু রিকোয়েস্ট একটা জাস্ট জিনিস জানতে চাই যে ওরা স্টুডেন্টরা কি মডিউলার ক্যালকুলেশন এগুলো শিখেছে, ওরা জানে? মানে মড এনে যোগ বিয়োগ গুণ এগুলো কি জানে ওরা? না, কিছুটা জানে, কয়েকটা Okay, ঠিক আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে যা ডিপার্টমেন্ট জানে না। ওকে ওকে, আমি সেইভাবেই তাহলে বলছি। তো আমরা নর্মালি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই করতে পারি। এখন ধরা যাক আমরা যাই কাজ করব মড 11 এ কাজ করব। এর মানে কি আমি এক্সপ্লেন করছি। মড 11 এ কাজ করা মানে আমি যদি দুটো সংখ্যা যোগ করি, আমি সেটাকে আবার 11 দিয়ে ডিভাইড করব, করে আই উইল কনসিডার দ্য রিমাইন্ডার, মানে ভাগশেষটাকে নেব। একই লজিকে 7 প্লাস 7 আমার কিন্তু 14 হবে না, 7 প্লাস 7 উইল বি 3, কারণ আমি যে কোনো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যাই করি না কেন, আমি সেই কাজটা করে রেজাল্ট যে ভ্যালুটা পাবো সেইটাকে 11 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষটাকে লিখবো শুধু। আরো দু একটা এক্সাম্পল বলছি। ধরা যাক -3 যদি আমি লিখি, সেটা অ্যাকচুয়ালি হবে 8। বা আমি যদি বলি 2 into 8 that will be 16, কিন্তু আমি আবার 11 দিয়ে ডিভাইড করে এটাকে বলবো 5। এখন এই যে 11 দিয়ে ভাগ করছি তার কারণ আমি মড 11 করছি। আমি যদি এটা মড 11 না করে মড 20 করতাম তাহলে আমি 20 দিয়ে ভাগ করতাম। ঠিক আছে, এখন এই ধরনের একটা জিনিস আমি সবাইকে ইমাজিন করতে বলছি। ধরা যাক
8 স্কোয়ার, এইটা মড 11 এ কত হবে? কোন স্টুডেন্ট যদি বলো। 9 9, কারণ 8 স্কোয়ার হচ্ছে 64, 64 কে করলে 9 আসছে, রাইট। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যদি বলি 2 to the power 4, সেটা কত হবে? 5 5। আচ্ছা, এইবার তোমাদের স্কুলের একটা আইডিয়া আমি একটু রিক্যাপ করছি, যে a to the power b ইকুয়াল টু যদি c হতো, all a b and c are real numbers, মানে উইথ দ্য রেস্ট্রিকশনস। আমি লগারিদমের কথা বলতে চাইছি। তো সেখানে লগ বলার জন্য যা যা রেস্ট্রিকশন আমরা নিতাম, যে 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 ভ্যালুগুলোকে পজিটিভ হতে হতো, জিরো হওয়া যাবে না, এটসেট্রা, সেগুলো মেনটেন করি আমি বলছি a to the power b যদি c হয়, তাহলে log c টু দ্য বেস a, এটাকে আমরা লিখতাম b। সিমিলার একটা জিনিস আমরা এখানে লিখতে চাইছি, log 5 to the base 4, sorry, to the base 2 will be 4 mod 11. However, এই বলাটা একটা প্রবলেম আছে, this is not fine। তার কারণ হচ্ছে লগারিদম ভ্যালুটা আমাকে একটা ইউনিক অ্যান্সার নাও দিতে পারে মডুলাস ম্যাথমেটিক্সে। তো আমি একটা অন্য এক্সাম্পল বলি, ধরা যাক log 2 তে 1 in mod 7, এইটা কত হবে কেউ গেস করতে পারবে? মানে ইন আদার ওয়ার্ডস, এই ভ্যালুটা যদি x হয়, 11 না স্যার 7 আচ্ছা দেখা যাক, এই ভ্যালুটা যদি x হয়, তাহলে 2 to the power x should be 1 in mod 7। এবারে দেখো 2 to the power 3 is 1 in mod 7, তার মানে x equal to 3 হতে পারে। অলসো 2 to the power 7 যদি নিই, না 2 to the power 7 নিলে কত হয়? 128। 2 to the power 6 যদি নিই, 64, that is also 1 mod 7। তার কারণ 64 কে আমি 7 দিয়ে ভাগ করলে 1 ভাগশেষ থাকছে। তাহলে এই মডিউলাসটার, এই লগারিদমটার একাধিক ভ্যালু পাচ্ছি। তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে, আমাকে যদি log 1 টু দ্য বেস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য বেস 2 ইন mod 7 বার করতে বলা হয়, there is no definite answer for it, একাধিক আনসার আসতে পারে। ইন আদার ওয়ার্ডস, এই ধরনের লগারিদমকে ডিসক্রিট লগ বলে। ডিসক্রিট লগ ইজ অলসো হার্ড, কারণ এখানে কোনো ইউনিক অ্যান্সার আমরা পাচ্ছি না লগারিদম ভ্যালুটার। আচ্ছা তন্ময়, আমার কত টাইম আছে হাতে? আর বল না, কোনো অসুবিধা নেই। Okay. So computationally hard mathematical problems, there are many, but here is a very short list of the main computationally hard computational hardness assumptions or computationally hard mathematical problems. So there is one called a Diffie-Hellman assumption or Diffie-Hellman problem. আমি যেটা বলছিলাম i দিয়ে রয়েছে integer factorization problem, that is also a hard problem.
বা ডিসক্রিট লগ প্রবলেম যেটা বলছিলাম সেটাও একটা হার্ড প্রবলেম। এরকম আরো অনেক হার্ড প্রবলেম আছে। কোয়াড্রেটিক রেসিডিওসিটি প্রবলেম সেটাও একটা হার্ড প্রবলেম। হার্ড একটা প্রবলেম হার্ড and given any instance of that problem, ঠিক আছে? মানে আজকে আমাকে 50 কে ফ্যাক্টরাইজ করতে বললে আমি হয়তো 1 সেকেন্ডে করে দেবো, কিন্তু আমাকে যদি একটা 500 ডিজিটের নাম্বারকে ফ্যাক্টরাইজ করতে বলা হয় আমি 2 ঘন্টাতেও হয়তো পারবো না। পয়েন্টটা এখানেই যে আমার যতগুলো স্টেপ লাগছে ফ্যাক্টরাইজ করতে বা যতগুলো স্টেপ লাগছে ডিসক্রিট লগ ইভ্যালুয়েট করতে এবং তারপরেও ইউনিক অ্যান্সার পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, সেই নাম্বার অফ স্টেপসটা বাউন্ডেড নয়, বা বাউন্ডেড না হলেও মানে সেই নাম্বার অফ স্টেপসটা কম নয়, আমি যদি খুব রাফলি বলি। তো এগুলো একটু দেখতে পারো যে ইন্টিজার ফ্যাক্টরাইজেশন কেন একটা হার্ড প্রবলেম, মানে এতে প্রবলেমটা কোথায় সেটা দেখতে পারো। বা ইন্টিজার ফ্যাক্টরাইজেশনে তোমরা অনেকে হয়তো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নাম শুনেছো, তো কোয়ান্টাম ছিলাম এই অবধি। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা এটা একটা করতে পারছি না, হার্ড প্রবলি হার্ড দ্য স্কিম উইল বি সিকিউর। কি হয় যে ম্যাথমেটিক্যাল সেইগুলোর কোনো লুপ হোল থেকে যায়, বা অনেক সময় এরকম হয় দুটো সেপারেট ম্যাথমেটিক্যাল টুল তাদের একসাথে ইউজ করায় একটা অ্যাডভান্টেজ তৈরি হলো, যাতে হ্যান্ডেল করার প্রসেস বলতে কি জানতে চাইছো বলো? মানে স্যার লার্জ প্রাইম নাম্বার ক্রিয়েট করার যদি কোনো প্রসেস থাকে সেটা আর কি। মানে দেখো ইন জেনারেল প্রাইম নাম্বার এর তো কোনো ওরকম ফর্মুলা হয় না এখনো অবধি, কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন ফর্মুলাস আছে, বা মানে যে কোনো প্রাইম নাম্বার মানে nth প্রাইম বের করার এখনো অবধি সেরকম এফিশিয়েন্ট কিছু জানা নেই। হাউএভার এই অনলাইন কিছু পোর্টাল, মানে তুমি যদি হাতে কলমে করতে চাও অনলাইন কিছু পোর্টাল আছে, ফর এক্সাম্পল আমি যেটা দেখালাম bigprimes.org, ওইখানে 300 ডিজিট অবধি প্রাইম গুলো ও ইনস্ট্যান্টলি তৈরি করে দিতে পারে। তো এটা একটা টুল হিসেবে তুমি ইউজ করে দেখতে পারো। আর যদি আরো ইন্টারেস্টেড হও তাহলে ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু রাইট ইউর ওন কোড, তাতে আরো এফিশিয়েন্ট হবে, বা তোমরাও কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারো এই ডিরেকশনে রিসার্চে। এরকম আরো ওয়েবসাইটও আছে যেখানে মানে ফ্রি অফ কস্ট ওরা প্রাইম নাম্বার তৈরি করে করে দেয় পছন্দের সাইজে। হাউএভার খুব পছন্দের সাইজের দেবে না, ওই 300-400 ডিজিট অব্দি দেবে, তার বেশি পাওয়া আমার জানা নেই অ্যাটলিস্ট আর কোথাও দেয় কিনা। ডক্টর প্রামাণিক, আমার একটা কোয়ারি ছিল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই যে যে হার্ড আছে ফ্যাক্টরাইজেশন ইজ হার্ড, তো আমরা কি দুটো বা তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বলছি জিনিসটা, মানে আমি তো আর ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা সেইভাবে বলতে পারবো না। তো আমার ধরে যাক ইংরেজিতে একটা শব্দ, আমি জুলিয়াস সিজার, আমি আমার সেনাপতিকে অ্যাটাক শব্দটা একটা মেসেজ হিসেবে পাঠাতে চাই, কিন্তু আমি কি করলাম, আমি যাকে দিয়ে যে দূত বা যে ব্যক্তিকে দিয়ে মেসেজটা পাঠাবো সে যাতে অ্যাটাক শব্দটা পড়ে না ফেলতে পারে, সেই জন্য জুলিয়াস সিজার কি করতেন, হয়তো প্রত্যেকটা লেটারের সাথে 5 করে যোগ করে দিলেন। মানে 5 করে যোগ করা মানে হচ্ছে এ কে 5টা লেটার বাড়িয়ে এফ করে দেওয়া হলো, টি কে 5টা লেটার বাড়িয়ে UVWX Y করে দেওয়া হলো, এবং এইভাবে অ্যাটাক ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে একটা টোটালি অন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেল। পরে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যখন সে নিয়ে যাচ্ছে আউটসাইডারের পক্ষে দেখে সেটা বোঝা মুশকিল। তো অ্যাপারেন্টলি এটা দেখে মনে হতে পারে বাহ জিনিসটা খুব সিকিউর, কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যায় যে এরকম শিফটিং টোটাল 26টাই করা যায়, কারণ ইংলিশে আমাদের 26টাই মোটে লেটার রয়েছে। তো একজন যদি ওরকম একটা র্যান্ডম শব্দ পেয়ে এনক্রিপ্টেড শব্দ পেয়ে অল পসিবল 26
একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট লিখে ফেলে তার মধ্যে একটাই মিনিংফুল দাঁড়াবে অ্যাটাক, বাকিগুলো কোনো মানে থাকবে না। ডিকোডিং এইখানে তাড়াতাড়ি এই করা যে যাবে। ইংলিশটা খুব একটা সময় সাপেক্ষ হবে না, খুব ইজি একটা অ্যাটাক এটা। তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে মাত্র 26টা লেটার রয়েছে। এই কম্পিউটারে এবারে কিছু মানে সমস্যা হচ্ছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসে গেলে এই যে কোয়ান্টাম অ্যালগোরিদম গুলো রয়েছে সেগুলো ইউজ করে আমরা এখন যে প্রবলেম গুলো হার্ড সেগুলোর অনেকগুলোই সলভ করে ফেলতে পারি কোয়ান্টাম। তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের এখনকার যে ক্রিপ্টো সিস্টেম গুলো যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই অ্যাজাম্পশনের উপরে যে কিছু প্রবলেম হার্ড, ধরা যাক ডিসক্রিট লগ হার্ড বা ফ্যাক্টরাইজেশন হার্ড, যতক্ষণ সেগুলো হার্ড থাকছে আমাদের স্কিম গুলো সিকিউর। এবার যেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার চলে এলো সেই প্রবলেম গুলো তো আর হার্ড থাকছে না, সেগুলো এফিসিয়েন্ট সলিউশন বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন সেখানেও কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি বা পোস্ট কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি ইউজ করে কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসে গেলেও নতুন নতুন স্কিম তৈরি করা হচ্ছে যেগুলো ওই সেট আপেও সিকিউর থাকবে। সেরকম রিসার্চও অনেক হয়েছে এবং এগুলো এখন ভীষণই অ্যাক্টিভ ভাবে সেই ডিরেকশনে রিসার্চ হচ্ছে। ফলত কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসে গেলেই যে ক্রিপ্টোগ্রাফি শেষ হয়ে যাবে এরকম একদমই নয়, তখন কোয়ান্টাম বা পোস্ট কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্কিমগুলো ভূমিকায় আসবে আর কি। কত কিউবিটের কোয়ান্টাম কম্পিউটার দরকার এই টাইপের প্রবলেম সলভ করার জন্য? অনেকে, যেটা আমার ঠিক জানা নেই, তবে একটু গুগল করে নিতে পারো। আনফরচুনেটলি আমি জানি না। ক্যান কমপ্লেক্স নাম্বারস বি ইউজড ইন সাইবার সিকিউরিটি? কমপ্লেক্স নাম্বারের একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, তবে আমার ওগুলো সেই দিকগুলো আমার পড়া নেই আর কি। তবে কমপ্লেক্স নাম্বার ইউজ হয়। আর কোনো কোশ্চেন যদি থাকে? স্যার কোনো লিঙ্ক যে মানে ঠিক না ভুল ওটা কিভাবে বোঝা যাবে? ঠিক ভুল তো সবসময় বোঝা যায় না, কিন্তু এইচটিটিপিএস লিঙ্ক গুলো কম্পারেটিভলি বেশি সিকিউর, এইটুকু বলা যায়। বা কোনো মেসেজ এবারে হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলো। বলুন স্যার। লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি সবসময় ওইভাবে বোঝা পসিবল হয় না, কিন্তু আমরা যে ব্রাউজার গুলো ইউজ করি অনেক সময় সেই ব্রাউজার গুলো বা আমাদের যে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল থাকে তারও যে ফায়ারওয়াল থাকে বা ইন্টারনেট সিকিউরিটি কিছু মডিউলস থাকে, সেইগুলো অনেক সময় কিছু ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং করে দেয়। তো তারা যেগুলো ম্যালিশিয়াস হিসেবে মার্ক করে সেগুলো ওরা ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় অনেক সময় ব্রাউজার থেকে। বা দেখবে অনেক সময় গুগল ক্রোমে খুলতে গেলে কিছু একটা ওয়েবসাইট খুলতে চায় না এরকম, তখন আবার ডিটেলসে গিয়ে সেইখান থেকে অ্যাড এক্সেপশন করে খুলতে হয়, বা আনসেফ হলেও আমি এগ্রি করছি যেতে এই মর্মে ক্লিক করে ঢুকতে হয়। তো সেরকম কিছু প্রভিশনস থাকে, কিন্তু তার বাইরেও অনেক কিছু থাকে। মানে সবসময় যে আমরা যেতে পারবোই, অ্যাভয়েড করে যেতে পারবোই এই ধরনের ওয়েবসাইট বা লিঙ্ক গুলো, সেরকম কিন্তু নাও হতে পারে। বাট অ্যাজ লং এজ আমরা এইচটিটিপিএস বা এই ধরনের জিনিসগুলো প্রেফার করি, বা যে লিঙ্কগুলো, বা বিশেষ করে অনলাইন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে একটা বাঁদিকে গ্রিন একটা সিম্বল আসে যেখানে এইচটিটিপিএস দিয়ে শুরু হয় ওয়েব অ্যাড্রেসটা, তার বাঁদিকে একটা গ্রিন কালার আসে যেটা সিকিউরিটি কে খানিকটা সার্টিফাই করে। তো সেইগুলো একটু দেখে এগোলে আমার মনে হয় তাও একটু বেটার জায়গায় আমরা যেতে পারবো। আরেকটা যেটা হতে পারে যে মানে অবভিয়াসলি এই ধরনের যে ধরনের এসএমএস বা মেসেজ গুলো আমি দেখালাম সেইগুলো ক্লিক না করাই ভালো, যে কেওয়াইসি আপডেট বা মানে এগুলো অনলাইন না করাই ভালো ওইভাবে লিঙ্ক ক্লিক করে। বা কোনো প্রাইজ জিতেছি বা কোনো চাকরি পেয়েছি এগুলো ওইভাবে ক্লিক করে হয় না। মানে ফাইন্যান্সিয়াল জিনিস একমাত্র ওই যেগুলো নন প্রোটোকলস, তোমাদের ইউপিআই তে ট্রান্সফার বা অনলাইন ট্রান্সফার যেগুলো ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে, সেগুলোই করো। আদারওয়াইজ এই টাইপের জিনিসগুলো ক্লিক না করাই ভালো। আচ্ছা, আকাশ জিজ্ঞেস করছে, সো ডাজ দ্য প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ ইউজ দিস পাবলিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি টু সিকিউর দ্য পাবলিক ডিটেলস এন্ড ক্যান হ্যাকার গেট অ্যাক্সেস টু দেম? দেখো, যেমন
আমার আমারই কিছু কলিগস রয়েছে যারা ক্রিপ্টোঅ্যানালিসিসে খুব ভালো কাজ করছেন। তো অ্যাটাক সবসময়ই হবে এবং দুটো ফিল্ডই সাইমালটেনিয়াসলি ডেভেলপ হচ্ছে। যেমন সিকিউর স্কিম বেরোচ্ছে এবং তারা যারা সিকিউর স্কিম প্রোভাইড করছে তারা যেমন এটা মাথায় রাখার চেষ্টা করছে যে কি কি অ্যাটাক হতে পারে, তেমনি যারা অ্যাটাক করে তারাও এটা মাথায় রাখার চেষ্টা করছে যে যারা স্কিম তৈরি করে তারা কি কি অ্যাটাক প্রিভেন্ট করার জন্য স্কিম বানিয়েছে, তো তার বাইরে কিছু অ্যাটাক করা যায় কিনা। তো দুটো ফিল্ডই কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ হতে থাকে এবং এটা সবসময় একটা নেভার এন্ডিং ওয়ার হিসেবে ভাবতে পারো আর কি। মানে কোনোটাই আলটিমেটলি জিতবে না হয়তো, আমার যা মনে হয় যে কখনোই একটা মানে ফরএভার সিকিউর জিনিস বেরোবে না যে তাকে কোনোদিন কেউ অ্যাটাক করতে পারবে না। আবার কখনো এরকম হবে না যে একটা অ্যাটাক এত ইনভিনসিবল যে যাই স্কিম বেরোবে তাকেই সেই অ্যাটাক দিয়ে ভেঙে ফেলা যাবে, সেটাও হয়তো হবে না। আই থিঙ্ক আর কোশ্চেন নেই। অর্গানাইজার্সরা যদি কিছু বলতে পারেন। Okay, sir. I would like to extend my sincere gratitude to Dr. Jyotirmoy Pramanik sir on behalf of the entire RKMGC fraternity for accepting our invitation and providing us with such handful knowledge about the applications of mathematics in every sense possible, whether it be the textbook mathematics or be its application in the cybersecurity sector. Now I would like to request Dr. Lotibudin Thanda sir, Assistant Professor of Chemistry from the Department of Basic Science and Humanities, to please deliver the vote of thanks. Sir, please. Am I audible? Yes, sir. Actually, I am traveling in train, but still, I'm traveling in train, but still I have listened to every word of Dr. Pramani. Thanks to Dr. Pramani on behalf of our college, and the lecture was very informative, illuminative, and interesting. The lecture actually, mathema, the word itself has some relation with learning. So I must say we have learned at least something. At least myself, if myself is considered, I learned what is cryptography. I didn't had earlier idea about cryptography. Also, I have learned some terminologies like what is RSA types of cryptography, and to some extent, of course. And also, if you just talk about mathematics, one of the oldest branches of fundamental science, and its application is not only confined in one particular field, but in natural sciences, physical sciences, chemical sciences, physicists cannot do their physics without the help of mathematics. Chemists cannot proceed to understand without the help of mathematics, and it is actually the language of science. I felt some nostalgia because in the initial part of his lecture and motivating as well, and it is related to our history and the era of Euclid, and before that Ptolemy, Aristotle, Pythagoras, and we all know. And beginning from journey continues up to the modern era of use of mathematics in cyber security. And as far as the cyber security is concerned, you know how much important it is, but you didn't know how much mathematics is involved behind it, behind all the scenario of cyber security. And some of the emerging field of tomorrow's technology, if you consider, like artificial intelligence, like blockchain, cloud computing, as well as cyber security is another field which is to be developed in future in a stronger way, because it is so much important, and mathematicians are doing really great
and contributing to society as well. So, Dr. Pamanik, my wholehearted thank you to you. You have spent about 1.5 hours, and we have learned some interesting aspects of mathematics from you. I express my deep sense of gratitude to you on behalf of our college. And secondly, I am thankful to our honorable principal sir. I don't know sir if I talk about right now. The college is really marching forward under his leadership. And also I'm thankful to the and we are organizing regular webinar, seminar, etc. in our department. Very the students are learning beyond their syllabus, and it's really a healthy atmosphere in our department to learn something more than which are not included. Also, I'm thankful to all the, and lastly but not least, all the students who are the main component of this event. The seminar, this webinar is for them. They are the young brigade. They will contribute to the society in the future. So I'm thankful to all students as well, along with the anchors, Shreya and Onesa. They have done some extremely well. So with this few words, I would like to conclude the vote of thanks in official manners. Thank you, Jitin Michael. Thank you. Thank you very much, sir. ধন্যবাদ আপনার এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের জন্য সময় বার করে আমাদের সকলকে এতটা উৎসাহিত করার জন্য। ঠিক আছে অন্বেষা, 1 মিনিট, একটা জাস্ট কথা বলার ছিল। হ্যাঁ, সরি আমি ইন্টারাপ্ট করলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে এত প্রোগ্রামটা করার জন্য কিন্তু বেসিক কাজ করেছে আমাদের যারা স্টুডেন্ট ভলেন্টিয়ার্সরা, তাদের ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। তাদের স্পেশাল থ্যাঙ্কস তাদের জন্য সবাইকে। তারা ছাড়া সত্যিকারে হ্যাঁ এই ধরনের প্রোগ্রাম করা, ওরা 4টে লিঙ্ক সামলানো, সমস্ত কিছু সামলানো এত এফিসিয়েন্টলি করেছে বলে তাদেরকে একটা বিগ থ্যাংক ইউ। আর অবশ্যই জ্যোতির্ময় স্যারকে তো আবার আশা করি ভবিষ্যতে আমরা পাবো, এই আশাই রাখছি। থ্যাংক ইউ জ্যোতির্ময় স্যার, মোটামুটি এই আর কি। Thank you. Also, thank you the students who have done so much to organize this so successfully and so smoothly. থ্যাংক ইউ। তাহলে অন্বেষা এবার তাহলে একটু কনক্লুড পারমিশন নিয়ে। আমরা সকলেই জানি ম্যাথামেটিক্স around us. It's everywhere we go. It's in our house, in our kitchen, in our surroundings, and every single activity we do in our life. সত্যি বলতে ম্যাথামেটিক্স এর রিয়েল লাইফের যে অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কাছে এতদিন ধরে অজানা ছিল, কিন্তু আজ ডক্টর জ্যোতির্ময় স্যারের এত সুন্দর অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে শুধু ম্যাথের অ্যাপ্লিকেশনই দেখলাম তা নয়, ম্যাথের প্রতি আমাদের সকলের ইন্টারেস্ট অনেকাংশেই বেড়ে গেল। এরপর থেকে আমরা ম্যাথে নিজেদের স্কিল আরো ডেভেলপ করবো। আমি আমারও উপস্থিত প্রিন্সিপাল স্যার, রেসপেক্টেড এইচওডিস, ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং আমাদের আজকের অতিথি স্যারকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য আমি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি টেকনিক্যাল টিম মেম্বারদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, যাদের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমরা আজ এত সুন্দর অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারতাম না। অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়ে আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট জ্যোতির্ময় স্যার। Thank you, sir. Good night, sir. Good night, everyone. গুড নাইট। Thank you very much for accepting our invitation. Abhijit is speaking here. So thank you very much for accepting our invitation, and you delivered such a nice lecture on this platform. So students got benefited
It was a kind of a new exposure to them. So they are learning so many things from external faculty members. That's also a great thing. And that was the purpose of this webinar. And that is the beauty of webinar, that you can find that so many students are joining at the same time. We generally say that this type of seminars, webinars, conferences are actually disconnected with life. But today, when Latifuddin sir was giving the vote of thanks, we were hearing that Right. Jhalmuri, Ghugni,